یسوع کی برکت اور جلال نام میں سب کو سلام۔ وقت تو بہت زیادہ ہو گیا ہے، شارٹ ود ان 10 to 15 منٹس میں اس کو جو ہے بیان کروں گا۔ آئیں اپنی زندگیوں کی رہنمائی کے لیے ہم نے تلاوت میں بخوبی ساری ڈیٹیل دیکھی کہ دن کیسا ہو گیا، کائنات ساری نے کس طرح سے اپنا منہ چھپا دیا یا خدا کی اس حالت کو وہ نہ دیکھ سکی۔ صلیبی کلمہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے کو ہوں وہ ساتواں صلیبی کلمہ ہے، یعنی کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یسوع مسیح جو ایک الہی کام کرنے کے لیے نسل انسانی کی نجات کے لیے اس دنیا میں آئے، ان کو ایک بڑا مشن خدا کا لے کے آئے، انسان کو خدا کے ساتھ ملانے کے لیے۔ اگر دیکھا جائے اس کلمے میں تو خداوند یسوع مسیح ناصری باپ کو مخاطب کرتے ہیں، پکارتے ہیں، اے خدا دیکھ، جو رسپانسبلٹیز، جو ذمہ داری، جو مشن تو نے مجھے دیا تمام ہو، سارا تمام ہو۔ اے باپ، آسمانی باپ جس نے دنیا کی نجات کے لیے اپنے بیٹے کو بخش دیا، کیوں بخشا، کس وجہ سے بیٹے کو دے دیا؟ تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، اس کو قبول کرے، وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی کیا پائے؟ زندگی پائے۔ لیکن اس وقت لوگوں نے آج سے ہزاروں سال پہلے یسوع کو قبول نہیں کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے یعنی کہ یسوع نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ خدا کے بیٹے بیٹیاں بننے کا حق ہمیں کس نے دلوایا؟ یسوع مسیح۔ وہ پردہ جو باپ کے اور انسان کے، خدا کے اور انسان کے درمیان تھا، جب یسوع نے باپ کو پکار کر دم دیا، جان دی، تو وہ پردہ سینٹر سے پھٹ گیا، درمیان سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، یعنی کہ باپ کا اور انسان کا ملاپ ہو گیا۔ یہ کلمہ ملاپ کا ہے، وفاداری کا ہے، کہ بیٹا جو دنیا کو بخشا گیا وہ کس حد تک گیا۔ یہ بات یہاں پوری ہوتی ہے، کلام اٹل ہے، پورا ہوتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا، ہمارے لیے جو وفادار رہے گا۔ یسوع نے نمونہ دیا، لیکن لوگوں نے کیا سمجھا؟ باپ کو بتایا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، بیٹا بخشا گیا، جانتے تھے لیکن قبول نہیں کیا۔ یہی سمجھا یسایہ کی طرح، جس طرح یسایہ 53 باب میں بیان کیا گیا پیشن گوئی کے طور پر، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ یہی سمجھا کہ خدا کی طرف سے اس پر تو اذیت، اس پر مشکل وقت آنا تھا، غم آنا تھا، لیکن پیشن گوئی کے مطابق وہ ساری مشکلات، وہ سارے غم ہمارے تھے، انسانوں کے تھے۔ کیوں تھے؟ گناہ کی مزدوری کیا جی؟ موت۔ جو جان گناہ کرے گی سو وہ کیا ہوگی جی؟ مرے گی۔ بہتر طور پر ہم لوگ جانتے ہیں، انسان اس وقت جانتے تھے، آج بھی لوگ جانتے ہیں۔ ہم نے یہی سمجھا خدا کی طرف سے، اس پر تو یہ ہونا تھا۔ نہیں، آپ کی اور میری مشقتیں آپ کی اور میرے خدا نے اٹھائی۔ ایکم 40 کوڑے کھائے، کانٹوں کا تاج، پسلی میں نیزہ، اذیت سہی، سارے کام اس نے اپنے باپ کی مرضی کے مطابق کیے۔ اگر گتسمنی باغ میں دیکھیں، سارا احوال یسوع کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس نے کیا کہا؟ اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے، لیکن پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور باپ کو دیکھیں، آسمان سے پکارتا ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی کیا کرو؟ سنو۔ جو کہ نہیں سنی گی، لیکن جتنوں نے سنی وہ خدا کے فرزند بنے، بیٹے بیٹیاں بنے۔ اگر یسوع کے
खुदावन यीशु मसीह नासरी के, जिसने हमारी खातर मुशक्क़तें उठाई, गमों को बर्दाश्त किया, जान दी, अगर उसके इख्तियार की बात करें तो मत्ती नामे बाप में हमें नामे बाप की 6वीं आयत में मिलता है, तुम जान लो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ करने का भी इख्तियार है। जमीन पर, दुनिया पर यीशु आए इंसान के गुनाहों को मिटाने के लिए, इंसान से मौत को दूर करने के लिए, बाप के साथ मिलाप करवाने के लिए। और यीशु का इख्तियार बाइबल मुकद्दस में बहुत तरह से भरा हुआ है। इस बात का सबूत देता है कि यीशु का इख्तियार क्या था। मुर्दा लाजर को देखें, और भी बहुत सी मिसालें हमें मिलती है, लेकिन शॉर्टली यूहन्ना की इंजील 10वें बाब की 17वीं और 18वीं आयत को अगर हम रीड करें तो खुदा फरमाते हैं कि मुझे जान देने का भी इख्तियार और ले लेने का भी है। इख्तियार की बात में यीशु के इख्तियार की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर यीशु इस सलीबी कलमा में स्फूर्तिकी के, मिलाप के, स्फूर्तिकी के मीनिंग है दे देना के, अमानत के, और खुदावन खुद इसका इख्तियार रखता है, जान देने का और लेने का। और खुदावन यीशु मसीह नासरी ने पुकार कर कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदा का हाथ पाक है, खुदा पाक है, और खुदावन जान देने तक क्या रहा जी, वफादार रहा। मत्ती की इंजील 20वें बाब के 28वें आयत में मिलता है, चनाचा इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि खिदमत करे और अपनी जान, जिंदगी बतेरों के बदले फिदिये में दे। फिदिये में देने के लिए यीशु इस दुनिया में आए। यह खुदा का एक मिशन था कि खुदावन यीशु मसीह नासरी अपनी जान दे, खुदा का बेटा कुर्बान हो। अगर वफादारी की बात करें तो वफादारी आसमानी बाप की देखें कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, दे दिया। वफादारी की बात करें तो अब्राहम की देखें, अपने बेटे को देने से भी दरेग ना किया। आज खुदा इस बात का हमें नमूना दे रहा है। हम ये तो कहते हैं हमें मसीह की मालिक बनना, लेकिन मसीह क्या कर रहा है आप देखिए, हर बात बाप की मर्जी के मुताबिक, हर काम बाप की मर्जी के मुताबिक, और जान देने तक भी उसने कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। रूह को सौंप दिया, बाप के सुपुर्द कर दिया। और अगर हम देखें रसूल इस बात की वजाहत करता है, यीशु मसीह नासरी के तरह से फिलिपियों के नाम पर रसूल का खत, उसका बाप और उसकी 7 ऐसे अगर हम पढ़े तो लिखा है, अगरचे खुदा की सूरत पर यीशु था और उसने अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, यहाँ तक वफादार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। सलीबी मौत, अज़ियत वाली, दुख वाली मौत को उसने जो है कबूल किया, इसके लिए आपकी और मेरी निजात के लिए यीशु ने। आज जरूरत है हम सबको इस बात पर गौर करने की, निगाह करने की कि यीशु आपकी और मेरी खातिर छेदा गया, आपकी और मेरी निजात के लिए दुनिया में आया और बाप के साथ वफादार रहा, अपने आप को खाली कर दिया, बस कर दिया। ये कलमा हमें यही सिखाता है कि हमने खिदमत करनी है, अपने आप को खाली करना है, पस्त होना है, खादम की सी, यीशु की सी सूरत हमने इख्तियार करनी है। तभी हम खुदावन के हुजूर कबूल ठहरेंगे, तभी हमारी वफादारी जाहिर होगी और खुदावन हमें कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक हो। वेलकम करें, यीशु की तरह हम बने और हर बात में अपने खुदा की मर्जी को बजा लाएं, जिस तरह से यीशु ने आखिरी दम तक भी यही बाप को मुखातिब किया, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। हर शख्स ने इस दुनिया में रहते हुए एक दिन जान देनी है, लेकिन जितनी भी जिंदगी है आसमानी बाप की मर्जी के मुताबिक वफादारी से गुजारे। खुदा नाम